بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: كلا لما يقض ما أمره. يا سورة عبس ከዚህ በፊት መጀመሪያዎቹን አካባቢ ላይ ያሉትን አንቀጾች አሳልፈናል፣ አይተናቸዋል። ሐሳባቸውን ለማየት ሞክረናል። አሁን ደግሞ 23ኛ አንቀጽ የሆነውን ከላ ለማ يقض ما امره የሚለውን የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቃል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። قل الله تبارك وتعالى كلا يكلكل لما يقض ما امره
ጌታው ያዘዘውን ነገር ገና አልተወጣም አልፈጸመም አልተገበረም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ከዚህ አንቀጽ በፊት ቁቲለ الإنسان ما أكفره ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ ምን ከሃዲ ያደረገው የሰው ልጅ ተረገመ ምን ከሃዲ ያደረገው ብሎ ተናግሮ ነበር። እንዴት ይክዳል እንዴት ያስተባብላል ከምን እንደተፈጠረ ከየት እንደመጣ ያስተውልም አይመለከትም እንዴ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጅ የመጣበትን ሂደቶች እንዳለ ዘርዝሮ ተናግሮ ነበር። من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره በሚለው ከመጀመሪያ ከጥንስሱ ጀምሮ የቂያማ ቀን ሆኖ ከቀብሩ እስከሚነሳ እስከሚቀሰቀስ የሚኖረውን ሂደት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባጭሩ ተናግሮ ነበር። ከዚያም አስከትሎ ከላ ይከልከል ይጠንቀቅ ይቆጠብ ከሞት በኋላ አልቀሰቀስም ማለቱን ያቁም ጌታዬ ያኒ አምላኬ አላህ አይደለም የሚለውን የኩፍር ንግግሩንና ተግባሩን ገታ ያድርገው። ለማ يقضي ما امره ገና ጌታውን ያዘዘውን ነገር አልተወጣም አልፈጸመም አልጨረሰም። ጌታው ያስተላለፈውን ትእዛዛት የከለከለውን ክልከላ ተግባራዊ አድርጎ አልጨረሰም ገና የሰው ልጅ። ታዲያ ለምንድነው በዚህ አይነት መልኩ የሚያስተባብለው የሚክደው ብሎ الله سبحانه وتعالى تناجر أي إن الإنسان الكافر قد حكم عليه بالعذاب واللعن لشدة كفره كده بتأميت الناس لهنا بتأمي كبد سلهنا الله سبحانه وتعالى رجمت الكهادي هنا نسوا مالت كموت بهلا يعني مكسكسون بما استبابلوا مكنيات تسبسبوا يا ما كان الله في تكربو واقوا يمسات أو مهون بما استبابلوا مكنيات الله سبحانه وتعالى رجموتال يعني بزينة ملكو يستبابلن يا كاده يهونن سو مالت لما يقضي ما أمره الله سبحانه وتعالى ያስተላለፋቸው ትእዛዛት የከለከላቸው ክልከላዎች የደነገጋቸው ግጋቶችን አልተወጣ አልፈጸመም አልተገበረም ብሎ አላህ ተናገረ ማለት ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ ይህንን አያ በሚፈስሩበት ቦታ ላይ የሚናገሩት ንግግር አላቸው። لما يقضي ما أمره የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ የሰው ልጅ ላይ የወሰነው ውሳኔ ገና ተፈጻሚነት አልሆነም። ያ ማለት የሰው ልጅ መጨረሻ የሚፈጠረው የሰው ዘር ከተፈጠረ በኋላ ዱንያ ላይ መቆየት ያለበት ወይም መምጣት ያለበት የተወሰነለት ሁሉ ዱንያ ላይ ከመጣ በኋላ ነው አላህ የሚቀሰቅሰውና ህያው አድርጎ ከቀብሩ የሚያቆመው ብለው በዚህ መልኩ ይተረጉሙና ይህንን ተፍሲር የሚያጠናክር የሆነ አንድ አثር ያስተላልፋሉ ማለት ነው። ኢብኑ ከሲር ረህመቱላሂ ዐለይሂ ምንድነው የሚሉት كلا لما يقضي ما أمره أي لا يقضي أحد أبدا كل ما افترض عليه عندم سو بيون متشين بيون الله يعززون نجر بتأكلالا منم سيسكر ሊወጣና ሊፈጽመው አይችልም ብለው ከሐሰን አልበስሪ ይሄንን አስተላለፈ። ይሄንን ተፍሲር በተመለከተ ከዚህ ውጪ ሌላ ንግግር ከሙተቀድሞች ወይም ከሰለፎች ያገኘውት ነገር የለም አሉና والذي يقع لي في معنى ذلك የዚህን ማዕና በተመለከተ እኔ የሚታየኝ والله اعلم መቼም አላህ ነው የሚያውቀው አሉና ثم اذا شاء انشره ከሚለው አያ ጋር ተስስር አለው ግንኙነት አለው። ቀጥሎ ለማ يقضي ما امره ሚለው اذا شاء انشره ከሚለው ጋር ተስስር አለው ይላል። اي لا يفعله الان حتى تنقضي المده ويفرغ القدر من بني آدم ممن كتب الله أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنيا. الله سبحانه وتعالى ود دنيا عند الممتا يوسن اللت يسوزر يا آدم لج بتكل الله ترسو دنيا لا كتجني بوهالانو كذا بوهالا ثم إذا شاء أنشره يملو يممت أو كزجاري تيازانو بلو ينقرال. قال عزير كذا عند كوهب ابن منبه بتورى أثر لا ينالو. قال عزير عليه السلام عزير عنده بلوال قال الملك الذي جاءني ودني متى ينبروا ملأك عنده لي فإن القبور هي بطن الأرض قبر مالت يا مدر هود مالتنا وإن الأرض هي أم الخلق مدر دمو فطرانا باتك علي
ሰብስባ አቅፋ የምትይዝ እናት እንደማለት ነው አለኝ አለ። فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق الله سبحانه وتعالى لفترة يفلقون بتقلال فترة سيابقى وتمت هذه القبور التي مد الله لها النزيم الله سبحانه وتعالى بزينة ملكو بتلي يبوتا اندي نورو يدرقاتشو كبروج يعني مكبرو تكبرو ستناك جزي انقطعت الدنيا دنيا جزيوا يابقى ومات من عليها በላይዋ ላይ ያለውን በጠቅላላ ህይወት ያለው በጠቅላላ እንዲሞት ይሆናል። ولفظت الارض ما في جوفها واخرجت القبور ما فيها መሬት ውስጧ ላይ ያለችውን ነገር ውስጧ ላይ ያለውን ነገር ትተፋለች፣ ቀብርም በውስጧ ላይ ያለውን ነገር በጠቅላላ ታወጣለች። ثم اذا شاء انشره ማለት ይሄ ነው እንደማለት ነው። وهذا شبيه بما قلناه من معنى الايه እኛ ካልነው የቁርአኑ አያ የማዕና ጋራ ተመሳሳይነት አለው ብለው ኢብኑ ከሲር ይህንን በዚህ መልክ ያመጣሉ ማለት ነው። አላየ ሐል ከላ ለማ يقضي ما امره የሚለው በዚህ አይነት መልኩ በሁለት ሁኔታ ሙፈሲሮች ተርጉመውታል፣ ማብራሪያውን ሰጥተዋል ማለት ነው። ከዚያም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አስከተለና የሰው ልጅ ላይ የዋለውን ውለታ የሰጠውን ስጦታ ያደረገለትን ኒዕማ ወደ መዘርዘሩ ሄደ። فقال تعالى فلينظر الانسان الى طعامه የሰው ልጅ ይመልከት ኢላ ጣዓሚሂ ወደሚመገበው ምግብ ይመልከት። እስቲ ከየት የመጣ ነው? መነሻው ምንድነው? ከምን የተነሳ ነው? እንዴት ነው አመጣጡ? ምን ሂደቶችን አልፏል? የሚለውን ነገር ያስተውል፣ ይገምግም። ይህንን ሲያስተውል አምላክ እንዳለ የፈጠረው ያስገኘው ጌታ እንዳለ ለሱ የሚያስፈልገውን ነገሮች ሁሉ ያሟላለት አምላክ እንዳለ ይረዳል፣ ይገነዘባል። ይህንን ካስተዋለ በተለይ አምላክ የለም ፈጣሪ የለም እያሉ ያኒ የሚናገሩ የሆኑ ሰዎች እነዚህን ነገር ቢያስተውሉና ቢያስተነትኑ ቆም ብለው ቢያዩ የሚመገቡትን ምግብ ያ አፈጣጠራቸውን ሁኔታ ቢያስተውሉ ሁሉም ነገር አላህ መኖሩን የሚያመላክት ጠቋሚ መረጃ መሆኑን ያውቁ ነበር። وليتأمل الإنسان مدخل ومخرج هذا الطعام ይህ ምግብ እንዴት እንደሚገባ በምን መልኩ እንደሚወጣ ሰውነቱ ከዚህ ከተመገበው ምግብ ላይ የሚፈልገውን ነገር ሁሉ አምቆ ይዞ የቀረውን ነገር ደግሞ በቆሻሻ መልክ እንዲያስወግድ አላህ እንዳስተካከለለት እንዳበጀለት ይመልከት። ኢላ ጣዓሚ ምግቡን ይመልከት ሲባል ያኒ እንዴት የሚመገበውን ነገር ብቻ ማለት ሳይሆን ሂደቱን ሁሉ እንዴት ነው ውስጡ ላይ ገብቶ ምንድነው የሚሰራው፣ እንዴት ነው የሚሆነው፣ በምን መልኩ ነው የሚወጣው። እንደው መውጣት ባይኖር ኖሮ ዝም ብሎ እየገባ መከማቸት ቢሆን ኖሮ አደጋ ነው፣ ከባድ ነው። ባይገባም እንደዚሁ ደግሞ ምንም ምግብ ባያገኝም አደጋው ግልጽ ነው። ስለዚህ ይመልከት፣ አላህ ያገራለትን አላህ የሰጠውን ጣዓም ይህንን ነገር እንዲመገብ ያደረገውን ነገር ይመልከት። እሱም ብቻ አይደለም ለእንስሶቹም ሳይቀር ለእንስሳቶች ያኒ የቤት እንስሳት ለምሳሌ አላህ ያደረገላቸውን የፈጠረላቸውን ለነሱ ቀለብ የሚሆን ርዝቅ የሚሆነውን ነገር ሁሉ ያስተውል ይመልከት ማለት ነው። فلينظر الانسان الى طعامه የሰው ልጅ ወደሚመገበው ምግብ ይመልከት ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዘዘ። አንዳንድ አثሮች ላይ እንደተዘገበው ان رجلا استضافه عابد አንድ ሰውዬ የሆነ ዓቢድ አላህን የሚያመልክ አላህን የሚገዛ ሰውዬ ይጋብዘዋል ቤቱ። በእንግድነት መልክ ዓቢዱ ቤት ይገባል ማለት ነው ሰውዬው። فقدم إليه رضيفا قفارا يدرك ቂጣ ነገር አቀረበለት። ከዛም فكأن الرجل استخشنه عده خشنا ማለት ይሄ የደረቀ ኮስኳሳ ምግብ ያቀርብልኛል ምናም ብሎ አሰበ ሰውዬው። فقال له العابد ይሄ ዓቢዱ ምን አለው? كله أبشر بلا تمجب فإن الله تعالى لم ينعم به عليك ይህ ምግብ አንተ ዘንድ ሲደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የዋለው ውለታ ብዙ ነው። وكمله لك حتى سخر فيه 360 عاملا 360 ሰራተኞችን አሰማርቶ ነው የምግብ ለዚህ እንዲበቃ ያደረገው። እነዚህ 360 ሰራተኞች ምንድናቸው? የሚያቦካ የሚጋግር ምናምን ማለት አይደለም። ገና ከፍሬነቱ ያኒ እህል ሆኖ ታጭዶ ተወቅቶ እዚህ እስከሚደርስ ድረስ 360 አካባቢ አካላት ተሳትፈውበታል። فذكر منها الماء والريح والشمس ለዚህ ምግብ እዚህ ላይ ለመድረስ ውሃ ተሳትፏለው፣ አየር እንደዚሁም ፀሐይ ያኒ ተቆጥሮ ተዘርዝሮ የማያልቅ ብዙ ሰራተኞች ተሳትፈውበታል።
እንዳትንቀው ቀላል እንዳይመስልህ ብሎ ነገር ሹፉ ያኒ ምንድነው ያቀረበለት የደረቀ ቂጣ ነው ግን ይሄኛው የአላህ ኒዕማ ነው ኒዕማነቱን እንዳትስት 360 አካባቢ ሰራተኞችን አሰማርቶ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይህ ነገር እዚህ ያደረሰው طيب فكيف لو راى ما نحن فيه الان አሁን እኛ ምንመገበው እኛ ያለንበት ኒዕማ ቢያይ ምን ሊለን ነው ምን ያክል ሰራተኞችስ ናቸው ይህንን ነገር እዚህ እንዲደርስ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያገራቸው የሚለውን ማስተዋል ማስተንተን ያስፈልጋል ማለት ነው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኒዕማ ነው ጸጋ ነው አሳንሶ ማየት መናቅ ማንቋሸሽ አይገባም ኒዕማ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጸጋ እሱ የሰጠህን አልহামዱሊላህ ብለህ አመስግነህ ነው ለተጠቀመው የሚገባው ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም من آدابه في الطعام أنه ما عاب طعاما قط አንድም ቀን በጭራሽ እህልን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የቀረበላቸውን ምግብ አንኳሰው አያውቁ አነወረው አያውቁ ምን ማለት ነው ማለት እንሽተሃሁ አከለ ወኢን ከሪሃሁ ተረከ ያኒ ከወደዱት ደስ ካላቸው ይመገቡታል ደስ ካላላቸው ግን ይተውታል የአላህ ኒዕማ መሆኑ ግን አይቀርም ስለዚህ ይሄንን ማንቋሸሽ ማንኳሰስ ምናምን አይገባም ስንት ሰው ነው ይሄን ያጣው የሚለውንም ማሰብ ያስፈልጋል ስለዚህ فلينظر الانسان الى طعامه ሰው ልጅ ወደ ምግቡ ይመልከት ከዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ አለ አና صببنا الماء صبا እኛ ውሃን ማፍሰስን ወይም ማንቧቧትን ያንቧቧን ወደ መሆናችን ይመልከት ይሄን ያደረግን መሆኑን ያስተውል ማለት ነው መጀመሪያ ሲመጣ ምንድነው ከሰማይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብ ምድር ላይ እንዲዘንብ አደረገ ዝናብ እንዲወርድ አደረገ صببنا الماء صبا የሚለው يعني ላቅ ያለ በዛ ያለ ተርጓሚ ያለው ምን ማለት ነው በብዛት አወረድ ነው ማለት ነው ማአን ገዚራ በዛ ያለ يعني እህል ማብቀል የሚችል ውስጥ ንሽ ያለው ምርታማ የሚያደርግ የሆነን ዝናብ አዘነብን ከዚያስ ثم شققنا الارض شقا ከዛም መሬትን መሰንጠቅን ሰነጠቅናት يعني እህል ከተዘራ በኋላ ምንድነው የሚሆነው እህል يعني አፈር ከለበሰ በኋላ ሰንጥቁ በመጠኑ በልኩ ያፈሬ መሬቱን ሰንጥቁ ወደ ላይ ይወጣል ይሄ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲሆን يعني في امره الكوني القدري ያዘዘው ትእዛዝ በአላህ ትእዛዝ መሰረት ነው ይህ የሚሆነው እና መሬትን ሰንጥቆ እንዲወጣ አደረግን ثم شققنا الارض شقا ምድርን መሰንጠቅን ሰነጠቅናት ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ማለት ነው ከዛስ በኋላ فأنبتنا فيها حبا በሷ ላይ በመድር ላይ አበቀልን حبا ፍሬዎችን ቅንጣትን አበቀልን ማለት ይሄ حب የሚለው አዝርዕት ማለት አዝርዕት የሚባለው ሰዎች يعني ቀለብ አድርገው የሚይዙት የሚመገቡት ማንኛውም ነገር ያካትታል ጤፉ ስንዴው በቆሎ ማሽላ يعني የመሳሰሉት ሩዝ እነዚህ ሁሉ ነገሮች حب የሚለው ውስጥ ይካተታሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዝናብን አዘነበና መሬቱን ሰንጥቆ ፈልቅቆ እንዲወጣ አደረገው ይህ ተክል ይህ በቃይ ይህ አዝርዕት ማለት ነው ለምን ለሰው ልጅ ቀለብ እንዲሆን ለሰው ልጅ ምግብ እንዲሆን እዚህ ቀጥሎ የተዘረዘሩ ነገሮች በአጠቃላይ የተለያዩ የሪዝቅ አይነቶችን ነው የሚናገረው በቋሚነት ቀለብ ተደርገው የሚያዙ ነገሮች አሉ ለተፈኩ ለእሸትነት የሚመገቧቸው ምግቦች አሉ እንደዚሁም ደግሞ يعني የመሳሰሉ ብዙ አይነት ነገሮችን ነው የጠቀሰው ከነዚህ መካከል መጀመሪያ የተጠቀሰው حب የሚባለው ቀደም እንዳልነው አዝርዕት ሆኖ ለረጅም ጊዜ ተቀምጦ ቀለብ የሚሆን ነገር ማለት حب የሚባለው እሱ فأنبتنا فيها حبا ይህንን ዝናብ ካወረደና መሬቱን ከሰነጠቅ ነው እንዲከፈት ካደረገን በኋላ فأنبتنا فيها حبا በመድር ላይ በቃይ አዝርዕትን ቅንጣትን አበቀልን وعنبا እንደዚሁም ደግሞ ዒነብ ወይንን አበቀልን ዒነብ የሚባለው ወይንን አበቀልን يعني ሲበሉት የሚጣፍጥ የሆነ ጠምቀው ሊጠጡት የሚችሉ የሆነ እንደዚሁም ደግሞ በእሸትነቱ የሚበላ አድርቀውትም እንደዚሁ ደረቅ ሆኖ ዘቢብ ሆኖ የሚመገቡት የሆነ ዘርፈ ብዙ ጥቅም ያለው የሆነ የሚያረካ የሚጣፍጥ የሆነ ደስታን የሚሰጥ የሆነ ይህን ዒነብ አበቀልን ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገረ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ወቀضባ ቀضብ ማለት يعني በእርጥብነቱ የተቀነጠሰ ለእንስሳቶች መኖ የሚሆን ነገር ማለት ነው يعني እንግዲህ የተለያየ የሳር አይነቶች ይበቅላሉ ሌሎችም በቃ የሆነው ለእንስሶች መኖ የሚሆን ቀለብ የሚሆኑ ነገሮችንም አበቀልን ቀضብ የሚባለው لانه يقضب ገና በእርጥብነቱ የሚቀነጠስ ነገር ስለሆነ ነው ብለው ይተረጉሙታል
ወይም በሌላ ተፍሲር ቀድብ ብሎ ማለት ያኒ ገና በእርጥብነቱ የሚወሰድ የሚቆረጥ የሚቀነጠስ የሆነ ኸضራዋት አትክልት ነገሮች ማለት እንደ ጎመን ነው የመሳሰሉ ነገሮች እነዛን ሁሉ አበቀልን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል። ዒነብ ሸሂይ ለذيذ الطعم والمذاق ሲቀመስ በጣም የሚጣፍጥ የሆነ ዒነብን ማለት ነው። كما أخرجنا من الأرض ما تأكله الدواب وترعاه እንስሶች የሚመገቡት እንስሶች የሚገጡት ነገሩን ሁሉ እንዳበቀልነው ሁሉ من العشب والكلى የተለያዩ ጨሌ ይባላል ያኒ ሳር ማለት ነው። እንደዛ አይነት ነገሮችን አረንጓዴ ነገሮችን በጠቅላላ ለእንስሶች ቀለብ እንዲሆን አበቀልን በማለት ይናገራል። ሌላስ ወዘይቱነን ወይራንም አበቀልን። ወይራ ማለት ዘይቱን ያኒ የወይራ ዘይት የሚባላል ያ ዘይት የሚቀዳበት የሚጠመቅበት የሚወሰደው ከዚህ ዘይቱን ከተባለው ዛፍ ነው ወይራ ማለት ነው። ያንንም አበቀልን። ለምንድን ነው ይሄንን ለይቶ የተናገረው ሲባል ለምግብነት ይውላል፣ ለቅባትነት ይውላል፣ ለመድኃኒትነት ይውላል፣ ለብዙ ነገር ይውላል ይሄ ወይራ የሚባለው። ስለዚህ ከሌሎቹ ነገሮች ሁሉ ለየት አድርጎ ዘይቱን የወይራን ተክል ተናገረ ማለት ነው። ወነኽላ ዘንባባንም እንደዚሁ የቴምር ዛፍን ማለት ነው እሱንም አበቀልን። ነኽል የሚባለው እንደዚሁ ሁሉም ነገሩ የሚጠቅም ነገር ቢኖር የቴምር ዛፍ ምንም የሚጣል የሚወድቅ ነገር የለው። ይሄ ሐታ ያኒ ዘንባባ ነው ለተለያዩ ጥቅሞች ይውላል። ከሱ ኬሻ ምናምን ብዙ ነገሮች ይሰሩበታል። ለምሳሌ ማለት ፍሬው ይበላል፣ በእሸትነቱ ይበላል፣ እዛው ያኒ ወይ ገና ያኒ ከደረቀ በኋላ ይበላል። በተለያዩ ይዘቶች እንዲሆን ተደርጎ አገልግሎት ላይ ይውላል። ግንዱ ራሱ ደግሞ ጥቅም አለው። ምንም የሚቀር ነገር የለም። ሐታ የቴምሩን ያቀፈው ገለባው እንኳን ሳይቀር ጥቅም አለው እና እቺ ዛፍ የቴምር ዛፍ ዘንባባ የሚባለው ነገር በጣም ለብዙ ጥቅሞች ይውላል። ለዛ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጠቀሰው። ፍሬውም ሳይቀር ደግሞ አሁን የመጣ ጥቅምም አለ። ተፈልቶ እንደ ቡና ይጠጣል ማለት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ የተለመደ ነው መሰለኝ አዲስ ነው። አላየሃል የሚቀር ነገር ምንም የለም። ሐታ ይህ ፍሬው ራሱ ለግመሎች ምናምን ቀለብ ያደርጉት ነበር ፊት ጊዜ ለግመሎች ቀለብ ሆኖ ይቀርባልና ይሄ የቴምር ዘንባባ ምንም የሚጣል ምንም የማይረባ የሚባል ነገር የለውም። ሁሉም ነገሩ ይጠቅማል ማለት ነው። ለዛ ነው የጠቀሰው አሉ። ሌላው ወሐዳኢቅ እንደዚሁ ብዙ አትክልቶች ያሉበትን ያኒ ሐዳኢቅ ማለት የታጠረ የሆነ የአትክልት ቦታ ነው። ሐዳኢቅ ማለት ጉልበን ይሄ ጫፍና ጫፉ የተሳሰረ የሆነ ረጃጅም ዛፎች ያሉበት ያኒ ረዝሞ አንዱኛው ቅርንጫፍ ከሌላኛው ጋር የሚነካካ የሆነ ግዙፍ ዛፎች ያሉበት የሆነ ሐዳኢቅ የአትክልት ቦታንም እንደዚሁ በዚሁ ከሰማይ ባወረድነው ውሃ አማካኝነት ፈጠርን አበቀልን በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገልጻል ማለት ነው። ጉልበን ማለት ግዙፍ የሆኑ ጠንካራ የሆኑ ወደ ላይ የወጡ የሆኑ የሚል ተርጓሚ ያለው። ሁለተኛ ተርጓሚው ደግሞ ጉልበን ማለት ጫፍና ጫፉ የተሳሰረ የሆነ ተሳስሮ መሃሉ በቃ ሙሉ ሰማዩን የሚሸፍን አንዱ ከሌላው ጋር ተያይዞ መሃል ለመሃል ይኬድበታል። ላዩ ደግሞ ልክ እንደ ዳስ ያኒ ጥላ የሚሰራበት የዛፍ አይነት አለ ማለት ነው። እንደዚህ አይነቱን ሁሉ አበቀልን። ይህ ሰው ሊመለከተው ሊያስተውለው የአላህን ሁሉን ቻይነት ሊገመግምበት የሚገባ ነገር ነው እንደማለት ነው። ወፋኪሀተን እንደዚሁም ደግሞ ፍራፍሬዎችንም አበቀልን። ፍራፍሬዎች ምን አይነት ፍራፍሬ? ተቆጥሮ ተዘርዝሮ የማያልቁ የሆኑ ብርቱካን፣ ፓፓያው፣ ሙዙ፣ አቮካዶ ያኒ እነዚህ ሁሉ የፍራፍሬ አይነቶችን አበቀልን። ወአባ አበን ማለት ደግሞ ያኒ ለእንስሶች ሳር የሚሆን ወይም ገለባ የሆኑ ነገሮችን አበቀልን። ለምን? መታዕን ለኩም ወሊአንዓሚኩም ለእናንተም ለእንስሶቻችሁም መጠቃቀሚያ ይሆን ዘንድ ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ መልኩ ኒዕማውን ዘረዘረ ተናገረ ማለት ነው። عند حديث لا أنس بن مالك بزجبوت زجبا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهن المراف أنبب وعبس وتولى أنببنا فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأبا يدملو أنكت ليس درسو قال عرفنا ما الفاكهة فاكهة من دونها وكنا يفرافر عينتوش يعشت عينتوش مالتنا فما الأب تدا أبس من دنو بلو راس طيق كذابوا هلا راسنا من دي بلو من لسلت لعمرك يا ابن الخطاب أنت عمر بن الخطاب إن هذا لهو التكلف إيه تكلف يعني زنبلو متاقلنا متناناتنا ميبالو بقى أب ميبالو
ጠቅለል ባለ መልኩ በቃይ ነገር መሆኑ እጽዋት መሆኑን አውቀን ስለዚህ ምንድነው አይነቱ ጂንሱ ምንድነው ነውዑ ምንድነው የሚለው ውስጥ ዝርዝር ነገር ውስጥ መግባት አስፈላጊ አይደለም ከዚህ ይበልጥ ሌላ አሳሳቢ የሆኑ ነገሮች አሉ ብሎ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ራሱን ወቀሰ ይላሉና ይህንን ወአበን የሚለው በዚህ መልኩ አልፈውታል على اي حال واب የሚለው ويبدو ان الاب يطلق على اشياء كثيره من النبات ብዙ አይነት የበቃይ አይነቶች ላይ አብ የሚል ስያሜ ሊሰጣቸው ይችላል الذي ترعاه الانعام እንስሶች ሊመገቡት የሚችሉ እንስሶች ሊበሉት የሚችሉ ነገር ማለት ومنها التبن ለምሳሌ تبن አበቅ የሚባለው ነገር ويابس ورق الشجر የደረቁ የዛፍ ቅጠሎች የመሳሰሉት እነዚህ ሁሉ እንስሶች የሚበሉትና የሚመገቡት ነገር ነው አብ የሚለው ውስጥ ሊካተት ይችላል وحشيش الارض ونحو ذلك يعني ሳር ደረቅ ሳር ምናምን እነዚህ ነገሮች ሁሉ وابن የሚለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው عند حديث لي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدعوني مع اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس منالو عمر بن الخطاب كنبي صحابوچ ጋራ እኔንም ይጠሩኝ ነበር ከሰዎች ጋር እንድቀላቀል ምናምን ያቀርቡኝ ነበር ዑመር ኢብኑ አባስን ይወዷቸው ነበር ያቀርቧቸው ነበር فيقول لي لا تتكلم حتى يتكلموا انت እድሜህ ገና ስለሆነ ከሌሎች ቀድመህ እንዳትናገር ብሎ ይለኝ ነበር قال فدعاهم فسالهم عن ليله القدر عند كان ጠራቸውና ስለ ليله القدر ጠየቃቸው فقال ارايتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر عشر الاواخر ላይ ፈልጉት ያሉትን የነብዩን ንግግር ታውቃላችሁ አይደለ አዩ ለይለቲን ترونها የትኛው ሌሊት ይመስላችኋል ከ10 الاواخر የትኛው ሌሊት ላይ ይመስላችኋል ብሎ ጠየቃቸው فقال بعضهم ليله 1 አይ 21ኛው ይመስለናል አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ አይ 23ኛው ነው ሊሆን የሚችለው ብለው ሐሳባቸውን ሰጡ ሌሎች ደግሞ 25 ብለዋል እኔ ዝም ብዬ ነበር ከዛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አንተስ ለምንድነው ማትናገረው ብሎ ጠየቀኝ قلت ان اذنت لي يا امير المؤمنين تكلمت كفكركلኝ እናገራለሁ امير المؤمنين ሆይ አለኝ فقال ما ارسلت اليك الا للتكلم አንተ እንድትመጣ የፈለኩት እኮ ያንተንም አስተያየት ሐሳብ እንድትሰጥ ነው ልብ በሉ አብዱላህ ኢብኑ አባስ ማለት من صغار الصحابه ከትናንሽ ሰሃቦች የሚቆጠር ነው ልጅ እግር ከሆኑ ሰሃቦች ማለት ነው ስለዚህ ከትላልቅ ሰሃቦች ጋራ እሱን ጠርቶት እንዲናገር ይጋብዘው ነበር ይሄ እንዲሆነ ያደረገው ዒልሙን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ዱዓ አድርገውላታል ያጎታቸው ልጅ ከዛ ምንድነው የምትለው አንተ ምን ትላለህ فقلت 27 ነው የሚመስለኝ አልኩታል ምክንያቱም እንደ መረጃ ማቀርበው ደግሞ رأيت الله عز وجل ذكر 7 سماوات الله ብዙ ነገሮችን 7 እያደረገ ጠቅሷል ለምሳሌ ሰማያት 7 ናቸው አለ ومن الارض 7 ምድርም 7 ነው وخلق الانسان من 7 ሰውም የተፈጠረው ከ7 ነገር ነው ونبت الارض 7 የምድር እጽዋቶች 7 አይነት ናቸው እቺ ነው ተሸይደው የምድር እጽዋቶች 7 አይነት ናቸው አለ قال فقلت ان الله يقول ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا እያለ እስከ አብ ድረስ የተቀሰው 7 ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮችን ስናይ 7 ልዩ ነገር እንዳለው እንረዳለን ስለዚህ يعني ليله القدر 27ኛው ሌሊት እንደሆነ አስባለሁኝ ብሎ ተናገረ ማለት ነው على اي حال ይህንን የተጠቀሱት ነባቱል አርድ ምድር ላይ ያሉ በቃይ ነገሮች በተክላላ 7 መሆናቸው ነው ኢብኑ አባስ አብዱላህ ኢብኑ አባስ እዚህ ላይ የዘገቡትና ማስተላለፍ የፈለጉት ነገር ይሄ ነው ከዛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብም ልክ ነህ እኔም እንደሱ ነው ምለው ይህንን ነገር ነው እኔም የፈለኩት የኔም አቋም ይሄው ነው ከዛሬ ወዲህ ደግሞ አንተ ችግር የለም ከሌሎቹ እኩል እንድትናገር ተፈቅዶልሃል ብሎ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ፈቃድ ሰጠው ማለት ነው አላየ ሐል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህ ነገሮች መዘርዘሩ እነዚህ ነገሮች እንድናስተውል ማድረጉ የሱን ሁሉን ቻይነት እኛ ደግሞ ወደሱ ከጃይ መሆናችንን እንድናውቅ እንድንረዳ የሰው ልጅም ጌታውን ማስተባበል እንደሌለበት يعني ኒዕማ የተባለ ጸጋ የተባለ ሁሉ ያደረገለትን አምላክ ሊክድና ሊያስተባበል እንደማይገባ ማሳያ የሚገርመው ደግሞ የሚዘንበው አንድ ዝናብ የሚያርፈው ወይም የሚበቅልበት መሬት ተመሳሳይ ግን የሚበቅሉ ነገሮች እጅግ የተለያዩ በጣምም በሁኔታቸውም በአይነታቸውም በመናቸውም የተለያዩ ነገሮች መሆናቸው ይሄ ራሱ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተአምር يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل የሚገርመው አንድ አይነት ፍራፍሬ ራሱ ሆኖ
በአንድ በቅሎ ራሱ የጣዕሙ አይነት ይለያያል። አንዱ በጣም ጣፋጭ ይሆናል፣ አንዱ ደግሞ መካከለኛ ይሆናል፣ እስከዚህም ይሆናል። አንዱ ኖርማል ጣዕም ይኖራል። ተመሳሳይ ራሱ ሆኖ ማለት አንዱ ብርቱካን አንድ ዛፍ ላይ በቅሎ አንዱ በጣም ይጣፍጣል፣ አንዱ እስከዚህ ነው፣ አንዱ መካከለኛ። በሁሉም አይነቶች ስናይ ማለት ነው ቁርአን ላይ ምን አለ? ዩስቃ ቢማኢን ዋሂድን በአንድ ውሃ እንዲጠጣ ይደረጋል። ወኑፈድሉ ባዕضሃ ዐላ ባዕድን ፊል ኡኩል ግን አንዱም ከሌላው ላይ በጥፍጥናው እንዲለያይ እናደርጋለን ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ የእሱን ሁሉን ቻይነት ሁሉን አድራጊነት የሚያመላክት የሚያሳይ የሆነ ነገር ነው ማለት ነው። طيب ከዛ መታዓን ለኩም ወሊአንዓሚኩም ይህን ሁሉ የፈጠርነው ለእናንተም መጠቃቀሚያ እንዲሆን ነው፣ ለእንስሶቻችሁም እንደዚሁ መጠቃቀሚያ እንዲሆን። ከዛስ እንስሶቹ ደግሞ ለሰው ጥቅም ይሰጣሉ ማለት ነው። ወለዚ ኸለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ ጀሚዓን ምድር ላይ ያለውን ነገር በጠቅላላ ለእናንተ ነው የፈጠረው ብሎ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚናገር። ይህ ሁሉ የሚታየው ነገር ለሰው ልጅ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የገራው ነገር ነው። ከዛ ይህንን ሰው ደግሞ ለአላህ አገልጋይ እንዲሆን ለአላህ ታዛዥና አምላኪ እንዲሆን አዘዘው ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እዚህ ወለዚ ኸለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ ጀሚዓን ወለቀድ ያኒ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰው ልጅ እንዳላቀው ከማንም እንዳስበለጠው ቅድሚያ እንደሰጠው በሌላ አንቀጽ በተመሳሳይ መልኩ ይናገራል ማለት ነው። ከዚያም አስከትሎ የቂያማ ቀን ሁኔታዎችን ጠቀሰ። فقال تعالى فإذا جاءت الصاخة አደንቋሪቱ በምትመጣ ጊዜ ብሎ ተናገረ። ቂያማ ቀን የቂያማ ቀን ማለት ነው። ቂያማ ቀን እንግዲህ النفخ في الصور በመለከት በቀንድ ላይ እንዲነፋ ይታዘዛል። መልአኩ ይነፋል። የዛኔ ያለው ድምፅ ሲሰማ ምድር ላይ ህይወት ያለው ነገር በጠቅላላ ይረግፋል፣ ይሞታል ማለት ነው። النفخة الأولى የመጀመሪያው ቀንዱ ላይ ሲነፋ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሲነፋ فإذا هم قيام ينظرون ሁሉም ይነሳል ማለት ነው። እና ይህች ድምፅ አደንቋሪ የሆነች ጆሮ የምታደነቁር የሆነች ድምፅ ናት። አሳኻ ማለት ይሄ ነው ማዕና الذي تسخ الآذان وتصمه ጆሮ ምንም እንዳይሰማ የዱንያ ነገር ምንም እንዳያደምጥ የምታረግ በተቃራኒው ደግሞ የአኺራ ነገሮችን በጣም አጉልቶ እንዲሰማ የሚያደርግ ድምፅ ነው። አጂብ የሆነ ማለት ነው። ይሄ አገላለጽ በላጋ የተሞላበት በላጋ ውስጡ ላይ ያለው የአገላለጽ አይነት ነው። ያ እንዴት ቢባል ሳኻ ማለት የምታደነቁር ማለት አንድ ሰው ከደነቆረ ምንም አይሰማም፣ የሚጠቅምንም የሚጎዳንም ነገር አይሰማም፣ ሐቅንም ባጥልንም አይሰማም ነበር። ግን እቺ ድምፅ ለይታ ነው የምታደነቁረው። ከዱንያ ነገሮች በጠቅላላ ታደነቁራለች፣ የአኺራ ነገሮች ሁሉ ደግሞ እንዲሰሙ ታደርጋለች ማለት ነው ብለው በዚህ መልክ ይናገራሉ። ቂያማ ብዙ ስሞች አላት። እነዛ ስሞቿ ደግሞ የእሷን ክብደት የሚያመላክቱና የሚያሳዩ ናቸው። ከነዛ ስሞቿ አንደኛው ይህ ነው፣ ሳኻ አደንቋሪቱ ጩኸት በመጣች ጊዜ ብሎ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የቂያማ ቀን የሚከሰተውን አስፈሪና አስደንጋጭ ነገር ጠቀሰ። የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ያን ቀን ማለት የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወንድም ከወንድሙ የሚሸሽበት ቀን። ወንድም ወንድሙን ይሸሻል፣ እንዲያየውም አይፈልግም። ከፍሱ ጋር ፊት ለፊት መገናኘት መተያየት አይፈልግም። ከዛስ ወኡሚሂ ከእናቱም ይሸሻል፣ ወአቢሂ ከአባቱም ይሸሻል፣ ወሳሒበቲሂ ከባለቤቱም ይሸሻል ከሚስቱ፣ ወበኒሂ ከልጆቹም ይሸሻል። ለምንድን ነው የሚሸሸው? በምን ምክንያት ነው የሚሸሸው ሲባል የተለያዩ አስተያየቶች ተሰጥተዋል። ከነዛ መካከል አንዱ ምንድን ነው? አንዱ የሌላውን ሐቅ በልቶ ከሆነ፣ ሐቁን ሳይወጣ ቀርቶ ከሆነ፣ ወንድም የወንድሙን ሐቅ ገፍቶ ከሆነ መወጣት የነበረበት ሐቅ ተቢዓት ተጠያቂነት ኃላፊነትና ያለው ሐቅ ያለው ከሆነ ይሸሸዋል። ከሱ ጋር መታየትና መገናኘትም አይፈልግም። በሩቁ ነው የሚሸሸው። ሱብሃንአላህ ግን አይቀርም። ምክንያቱም ሁሉም ሰው አንዱ የሌላውን ሐቅ መመለስ ስላለበት ማለት ነው። አንደኛው ትርጉም ይሄ። ሁለተኛው ደግሞ የውመ የፊሩ ልመርኡ ሚን አኺህ ወኡሚሂ ወአቢሂ የተባለው ሽሽቱ ተበሪ ነው። እኔ ከአንተ አይደለሁም፣ አንተም ከኔ አይደለህም፣ አላውቅህም፣ አታውቀኝም ተባብለው ይሸሻሉ። እንደውም በዚህ ሲያቅ ላይ በዚህ አይነት አተረጓጎም ላይ ከሰለፎች ከተረጎሙበት ትርጓሜ አንዱ ምንድን ነው የሚለው? ሐሰን አልበስሪ ናቸው እንደዚህ ያሉት። ኢነ አወለ መን የፊሩ የውም አልቅያመት ሚን አቢሂ ኢብራሂም የቅያማ ቀን ከአባቱ የሚሸሽ የመጀመሪያ ሰው ቢኖር ማነው? ኢብራሂም። በቃ አባቱ ካፊር ነበር፣ እሱ ነብይ ነው፣ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረ ነብይ ነው፣ ኸሊሉላህ ነው፣ የአላህ ወዳጅ። ከኢብራሂም ከአባቱ ይሸሻል። አባቱ ልጄ ሆይ እርዳኝ አግዘኝ ምናምን የሚባል ነገር መስማት አይፈልግም። የዛን ቀን ማንንም መርዳትና ማገዝ ስለማይችል ማለት ነው።
وأول من يفر من ابنه كلجو يمششو دمو نوح عليه السلام نوح لجو كدو نبأ استبابلو كفرو نبأ هذا السن ماغنيتا يفلق مسون ما يتم ما يفلق وأول من يفر من أخيه هابيل እንደዚሁም ከወንድሙ የሚሸሸው ሀቢል ነው ሀቢልና ቃቢል የአደም ልጆች ናቸው ቃቢል ሀቢልን ገድሎት ነበር ሀቢል ከቃቢል ይሸሻል وأول من يفر من صاحبته ከሚስቱ የሚሸሸው የመጀመሪያው ደግሞ ኑህ ወሉጥ ኑህና ሉጥ አለይሂ ሰላም ነሱ ናቸው ሚስቶቻቸው ኩፋሮች ነበሩና ማለት እና እንደዚህ ብለው ሐሰኑል በስሪ ይናገራሉ ይህ ተበሪ ነው ከናንተ አይደለንም አናውቃችሁም አታውቁንም የሚል አይነት ማዕና አለው ማለት እዚህ ቦታ ላይ ሌላም ተፍሲር እንደዚሁ ተፈስሯል አንድ ሰው ሚስቱን ያገኝና እንዲህ ብሎ ይጠይቃታል كيف يعني من አይነት ባል ነበርኩኝ እኔ ላንቺ ዱንያ ላይ ብሎ ይጠይቃታል አንተማ በጣም ጥሩ ባል ጨዋ ባል ሐቀን ሁሉ ምትወጣ የሚያስፈልገውን ነገር ሁሉ ምታደርግ መልካም ሰው ነበርክ ብላ ትመልስለታለች ኢክሪማ ናቸው ይሄንን በዚህ መልኩ የተናገሩት يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه اي بعل كنت لك من አይነት ባል ነበርኩኝ እኔ ላንቺ ዱንያ ላይ ይላታል فتقول نعم البعل كنت من يامر بال ማለት አንተ ነበርክ ትለዋለች وتثني بخير ما استطاعت ይቻለችውን ያክል መልካም በመልካም ታነሳለች እንደዚህ አርገህልኝ እንደዛ አርገህልኝ መልካም ነገሮችን ትቆጥረለታለች ከዛም فيقول لها እንዲህ ይላታል ሱብሃንአላህ فاني اطلب اليك اليوم حسنه واحده እኔ ዛሬ አንድ አጅር አንቺ ካለሽ አጅር አንድ ብቻ እንድትሰጪኝ እጠይቅሻለሁ ዱንያ ላይ ያ ሁሉ ነገር አርገልሻለሁ ዛሬ ግን ሐሰና ስለሚያስፈልገኝ ከጀሃነም የሚያስጥለኝ የሚጠብቀኝ የሚያድነኝ አንዲት አጅር ብቻ ካለሽ ላይ ቀንሰሽ ብትሰጪኝ ምን ይመስልሻል ይላታል فتقول له ما ايسر ما طلبت يطيقكو ትንሽ ነው ቀላል ነገር ነው አንድ ሐሰና ነው የጠየቀኝ ቀላል ነበር ግን ولكني لا اطيق ان اعطيك شيئا ምንም ነገር ልሰጥህ አልችልም ለምን اتخوف مثل الذي تخاف አንተ የምትፈራው ፍርሃት እኔም ጋር እኔም ስጋቱ አለኝ እኔ ስለዳና ለዳን ማቀው ነገር የለም ስለዚህ አንድ ሐሰና አልሰጥም ቀላል ነበር ቢሆንም ግን በሷ ሰበብ ምናልባት ልድን ስለምችል እሷን አለስማማም አልሰጥም ትለዋለች ከዛም በኋላ ልጁ ጋር ይሄዳል فيقول يا بني ልጄ ሆይ ይለዋል አየ ዋሊድን ኩንቱ ለከ ምን አይነት ወላጅ ነበርኩኝ እኔ ላንተ ዱንያ ላይ ብሎ ይጠይቀዋል فيثني بخير አንተማ መልካም አባት ነበርክ ጥሩ ነበርክ በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳደግከኝ ተርቢያዬንም ማስተካከለ ምናምን ይለዋል فيقول له من الوال يا بني إني احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك كانت كالله ملكام سراوج تنش يا قمن زر متاكل كبدت يالله تنش لاني بتاستلالف اللي بتسطኝ የግድ ዛሬ አስፈላጊ ነው እኔ የመዳኛዬ ምክንያት ሊሆን ይችላልና እባክህ ይለዋል አሉ እዛም ምን ይለዋል لعل انجو بها مما ترى አይንም እኮ በዚህው ሰበብ ነጃ ልወጣ እችላለሁ ስለዚህ ልሰጥህ አልችልም ይለዋል ልጅ فيقول ولده يا أبتي ما أيسر ما طلبت ولكني أتخوف مثل الذي تتخوف أنت متسقاو سقات ينمنا لذين مدان سلام فلق لا أستطيع أن أعطيك شيئا من ملسته من لا درق له الشلم يوم يفر المرء من أخيه